بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ اس وقت موجود ہیں اردو میریکلز پر۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مدینہ کے بازار کا ایک سچا واقعہ سنانے والے ہیں جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، یہ واقعہ ایک مسلمان لڑکی کا۔ جب مدینہ کے بازار میں یہودیوں کی مارکیٹ کے اندر ایک مسلم لڑکی سونا خریدنے کے لیے گئی تو اس یہودی نے مسلم لڑکی کو کہا کہ تم جتنا چاہو سونا لے لو لیکن میرا دل بہلا دو، یعنی وہ شخص زنا کی دعوت دے رہا تھا۔ اس یہودی کے ایسا بولنے پر اس مسلم لڑکی نے اس یہودی کو کیا جواب دیا اور کیا کہا، یہ سارا واقعہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ تو ہماری آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اردو میریکلز سبسکرائب نہیں کیا تو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی بات ہے۔ مدینے میں یہودیوں کی مارکیٹ تھی، اس میں یہودیوں نے جیولری کی دکانیں کھولیں۔ ایک بار اسی مارکیٹ میں ایک مسلم لڑکی ان یہودیوں سے زیور خریدنے کے لیے چلی گئی۔ وہ لڑکی ایک یہودی کی دکان پر پہنچی اور زیور دیکھنے لگی۔ یہودی نے اس مسلم لڑکی کی جانب دیکھا تو اس کے ہوش گم ہو گئے، کیونکہ وہ لڑکی بہت خوبصورت تھی۔ لڑکی نے زیور پسند کر کے یہودی سے کہا کہ یہ زیور کتنے کا ہے؟ یہودی چونکہ اس مسلم خاتون پر فریفتہ ہو چکا تھا، یہ بات سنتے ہی کہنے لگا، تمہارے لیے یہ مفت ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں، تمہیں یہاں پر جو بھی زیور پسند آتا ہے اور تم جتنا بھی زیور لینا چاہتی ہو لے سکتی ہو، بدلے میں تم صرف میری یہ خواہش پوری کر دو۔ وہ لڑکی اس یہودی کی اس بات پر بڑی حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تو وہ یہودی کہنے لگا کہ تم ایک بار میرا دل بہلا دو، تمہیں جتنا سونا چاہیے ہو تم لے سکتے ہو۔ اب لڑکی تو سچی اور پکی مسلمان تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی اور سچی عاشق رسول تھی۔ اب آپ اس کا جواب سنیں، خاص طور پر وہ لڑکیاں جو چند روپے اور پیسوں کی خاطر اپنی عزتوں کو نیلام کر دیتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ تمہاری عزت اتنی بھی سستی نہیں ہے کہ تم چند پیسوں کی خاطر اپنا جسم کسی درندے کے حوالے کر دو۔ اے مسلمان کی بیٹیوں، تمہاری عزت اتنی بھی سستی نہیں ہے کہ کوئی بھی آوارہ گھومنے والا چند پیسے دے کر تمہاری عزت خرید لے اور تمہاری عزت کو تار تار کر دے۔ جب اس یہودی نے یہ کہا کہ تم جتنا بھی سونا چاہو لے سکتی ہو لیکن میرا ایک کام کر دو، اس لڑکی کا اتنا سننا تھا کہ اس کے ہاتھ میں جو زیورات تھے وہ اس یہودی کے منہ پر دے مارے اور چلا کر کہنے لگی کہ مجھے تمہارے سونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا کہہ کر وہ دکان سے باہر نکلنے لگی تو اس یہودی نے کہا کہ یہ لڑکی، بات کیا ہے؟ تجھے میں اتنا سونا دینے کے لیے تیار ہوں اور بدلے میں ذرا سا دل بہلانے ہی کی تو بات ہے۔ تو اس مسلم لڑکی نے کہا کہ نادان، تو نے ہمیں پہچانا نہیں ہے، ہماری نظریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن پر جا کر ٹک گئی ہیں، تو اپنا یہ سونا اپنے پاس رکھ۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی اس کی دکان سے باہر نکل گئی۔ وہ یہودی بھی اس کے پیچھے پیچھے دکان سے باہر نکل آیا اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور زبردستی اسے اپنی دکان کے اندر کھینچنے لگا۔ اب چونکہ وہ پوری مارکیٹ یہودیوں کی تھی اور یہ لڑکی اکیلی تھی تو لڑکی چیخو پکار کرتے ہوئے کہنے لگی، ہے کوئی اسلام کی شہزادی کی عزت بچانے والا؟ ہے کوئی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا؟ بس اس کا یہ کہنا تھا کہ اسی بازار میں ایک مسلم لڑکا بھی آیا ہوا تھا جو اپنے گھر کے سامان کے لیے اس بازار میں نکلا تھا۔ جیسے ہی اس لڑکی نے اس مسلم لڑکی کو اس طرح سے آواز دیتے ہوئے اور مدد کے لیے پکارتے ہوئے دیکھا، اتنا سننا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھ سے تھیلا وہیں پر پھینک دیا اور اس طرف ہی دوڑنے لگا کہ جہاں سے یہ آواز آ رہی تھی۔ جب وہ وہاں پر پہنچا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک مسلم لڑکی کا ایک یہودی نے ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور وہ زبردستی اسے اپنی دکان کے اندر گھسیٹ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ مسلمان لڑکا غصے سے سیخ پا ہو گیا اور اپنی مسلمان بہن کی عزت بچانے کی خاطر اس یہودی کے منہ پر ایک زوردار تمانچہ دیا۔ یہودی کے ہاتھ سے اس لڑکی کا بازو چھڑوایا اور اسے اپنے پیچھے کر لیا اور اپنی تلوار نکالی۔ جیسے ہی اس نے اپنی تلوار نکالی تو چونکہ وہ بازار یہودیوں کا تھا، اس یہودی شاپ کیپر نے اپنی یہودیوں کو للکارتے ہوئے پکارا کہ تم دیکھتے نہیں کہ ایک مصطفیٰ کا ماننے والا مجھ پر تلوار اٹھائے ہوئے ہے، ایک نبی کو ماننے والا مجھ پر تلوار اٹھا رہا ہے، آؤ میری قوم کے نوجوانوں میری مدد کرو۔ جیسے ہی اس یہودی نے اپنے یہودیوں ساتھیوں کو پکارا تو سینکڑوں تلواریں چند سیکنڈ میں ہی باہر نکل آئیں، جہاں ایک طرف
सैकड़ों यहूदी तलवारें ताने खड़े थे। दूसरी तरफ एक तनहा मुसलमान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला, और एक लड़की थी। उन यहूदियों ने कहा कि लड़की, तुम्हारा उस लड़के के साथ क्या रिश्ता है? तुम क्यों उसके लिए अपनी जान खतरे में डाल रही हो? इसको हमारे हवाले कर दो और तुम अपने घर सही सलामत चली जाओ। उस मुस्लिम लड़के ने यहूदियों को ललकारते हुए कहा कि अरे नादानो, तुम ये नहीं जानते कि इस लड़की के साथ मेरा क्या ताल्लुक है, मेरा क्या रिश्ता है? तो सुनो, मेरा इस लड़की के साथ जो रिश्ता मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोड़ दिया है, वो ऐसा रिश्ता है कि वो क़यामत तक कायम रहेगा, और वो रिश्ता है कलमे का। और तुम क्या समझते हो कि मैं इसको यहाँ पर अकेला छोड़कर चला जाऊँगा? जब तक मैं ज़िंदा हूँ और मेरी बहन की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। उस नौजवान के हाथ में तलवार है, तो ललकारते हुए कहने लगा कि अगर तुम में किसी में हिम्मत है तो उस लड़की को कोई हाथ लगाकर तो दिखाओ। उस लड़के का ये कहना था तो एक यहूदी आगे बढ़ा और कहने लगा कि देखते हैं कि तुम में कितनी ताकत है। ये कहकर वो यहूदी आगे बढ़ा। इतने में मुसलमान लड़के के हाथ में थमी तलवार फिजा में बुलंद हुई और अगले ही लम्हे उस यहूदी का सर तन से जुदा होकर दूर जा गिरा। वो मुसलमान लड़का कहने लगा कि ये मत समझ लेना कि मैं अकेला हूँ, यानी तुम लोगों की तादाद अगर ज़्यादा है तो मैं अकेला होते हुए डर जाऊँगा। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है। याद रखो, हम जान दे सकते हैं मगर हम कभी भी किसी बहन पर आंच नहीं आने देंगे। यहूदियों ने देखा कि जब बातों ही बातों में उस मुसलमान लड़के ने एक यहूदी का सर तन से जुदा कर दिया, तो इसके बाद सारे यहूदी उस पर टूट पड़े। वो जवान भी बड़ी तेज़ी के साथ अपनी तलवार चलाने लगा और बहुत देर तक अपनी तलवार चलाता रहा, चूँकि वो अकेला था और यहूदियों की बहुत बड़ी तादाद थी। तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तलवार की रफ्तार कम होने लगी। ये देखकर वो लड़की घबरा गई कि अब क्या होगा। ये देखकर उस लड़की ने अल्लाह के हुजूर अपने हाथ बुलंद किए और दुआ करने लगी कि ए अल्लाह, ये अकेला तेरा मर्द मुजाहिद है जो इतने सारे यहूदियों से तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती की जान बचाने के लिए लड़ रहा है, तेरी पसंदीदा उम्मत की बेटी की जान बचाने के लिए लड़ रहा है। या अल्लाह, तो यही यहूदी इस बेटी की इज्जत को तार तार कर देंगे, इस बेटी की इज्जत नीलाम हो जाएगी और दुनिया वाले तेरे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताने देने लगेंगे। दोस्तों, वो लड़की रोते हुए ये दुआएं मांगती जा रही थी और उधर उस मुसलमान लड़के की रफ्तार कम होती जा रही थी। उस नौजवान के बाजू अब थकने लगे थे। इसी तरह उन यहूदियों के साथ लड़ते लड़ते शाम का वक्त हो जाता है। उस लड़की ने देखा कि इतना वक्त गुजरने के बाद अब वो नौजवान बुरी तरह से थक चुका है। अब तो ये तलवार भी रुक जाएगी जो मेरी मदद के लिए उठी है। ये देखते हुए उस लड़की ने वही तपती हुई ज़मीन पर सजदा रेज होकर अल्लाह के हुजूर दुआ की कि या अल्लाह, तुझे तेरे महबूब का वास्ता आज मेरी इज़्ज़त को महफूज फरमा। अब वो लड़की सजदे पर सजदा किए जा रही थी और रो रो कर अल्लाह से दुआएं करती जा रही थी। अभी वो लड़की ये दुआएं कर ही रही थी कि एक जानिब से नारे तकबीर की सदाएं बुलंद हुई। जैसे ही लड़की ने ये आवाज़ सुनी तो सजदे से अपना सर उठाया और क्या देखती है कि सबसे आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पीछे हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके पीछे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके पीछे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके पीछे पीछे हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आ रहे हैं। और इसी तरह से सारे सहाबा करम रज़वानुल्लाहि अजमाइन अल्लाह के नबी की पैरवी करते हुए चले आ रहे हैं। उनके आने की ही देर थी कि सारे का सारा नक्शा बदल गया। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को देखकर उस मुस्लिम लड़के के बाजुओं में भी ताकत आ गई। ये सब देखकर उस लड़की के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। फिर एक सजदा शुक्र अदा किया। जब तमाम मुसलमानों ने मिलकर उन यहूदियों का सफाया कर दिया, क्योंकि जिस जानिब भी सहाबा कराम का कदम पड़ता था यहूदियों को तहो तीक कर देते थे, और थोड़ी ही देर के अंदर उस यहूदियों के बाजार पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया और तमाम यहूदियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। तो दोस्तों, बेशक सिद्के दिल के साथ जब अल्लाह ताला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की पैरवी की जाए, इन पर अमल किया जाए, तो अल्लाह भी मदद फरमाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।